الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ما أنت تسكله عشان هذا اللي بشهر رمضان وكلهم كل حاد بنك سؤالها وكلهم كيس الدحاد 76 مركز سؤالها وجيد دونا فضيلة الشيخ سؤال دور دمر وكل الدنيا يسوق قرينا ينقبل عبد دونا لكن مركز السوق الجاي وحين نقول يستوون سؤال شاسي وحنا نسومين بالله يهندي مركز دور سنة مرور بان لها مروان شخصيني هذا سنة كيف حقي وربان لها هذا كيف حقي ساس وكله مركز سنة ذا بدنا إذا في ميان قليلية مسوي حام بحنية فيديو سؤال شلبات وحولي هي قفك هدي بيها ترى كويكي ما دان سواء نكسل ريو يوحك لو وركينا نشرين صون كاسم كشبيا سؤال صدحات وحولي هي الشيخ وحام شوقا مقالة الجبلي ما يبنى انتهي إن إعلانك راديو هرقيس الله أفرو ما دام هرقيس يعني جاي مركاي يكتب لي هي بري سؤال أفراد وحولي الشيخ أنا حاسكي دورية أو كير أنا لي هاوش الضبط يكشير يحياها لمتك ربنا مركا عبادة قيب كقاعدته هدي أقول هذا أفرهين وصمين إنه أنا قاعد مساجد كي أصحاب تذكر أفراد 101 بيجوا بولي هاي سؤال شو بدنا بيسوي حوالي الشيخ وحن كنا راهي دلالك ساعدها بدن للصوم كل كاين تبدأ وصوب حسدا دلك هي رمضان تيمادا مركا مالنتا عندك السوق جارا أنا جوا صومن هدي حاسكي أو صومن عن صوم كي كتشبيو قليه ما يدا لقوي أنا يا مساني يا مسؤولية داس قاضي بولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد سؤال هراء قلب بدن ودمركي لغو يلانيو أورك لها يكوي شخصيني ده مرة رأينا وين كسر جوابنا لكن مرة كان صور ورينه واحد تمرك أور كلا أما شخصينيس ده النفط هذا وبقضاء يهدي الماء وبقضاء مرتوا يسكعوني كرتاعد يسكما خلاف سنة مذهب كراجحة علماء الإسلام كوب بدينا وحوينا سواق الله يسوع إلا قفك سيدنا هان ما فرصة به ليس سنة كده حديثي فرصد به ليس مركو علمه ككرة قال له هنا يسكو حديث ضروري معه أما شرط معها يويك لك كحين كرتا شن عشر طوان عشر لا تن عشر بالكريم كان يا وحوي تمركو إلا ويا صوم كي قلها مركاسو كبيرة يا يمكن كاسا كينا يا مركا قول كراشينين بحس الشيء يا وقول ضعيفة قول كقوي وحوي قول كاشيء يا نسوق الله يسوع اللهم إلا هديد قليل بلا بدن قاعدوا عسر بكون نقن كرا دبات شم بلاد لح بلاد ضد قليه قاعدوا ولا إسك قادن كرا مركا قول كاه راشنين يبحث راشين كنا وقت بد بريس ملا ساش اللباد متشبي يصامك وحن الله يقنا احتلامك أما بيه ترنك وقفك كي ماده ما تبينيه أما هم قاعدي أحكام تصوم كين إن شاء الله قاعدين دونا لكن إسكه قاعدتي يا قفك يا إسكه كيرا أيا وكذا شبه يا صوم ويا رنت نارين وقفك أود ولا يماها وأوح أودي سكاب حسن بركة كاسنا ومثلا لسكوا فقسية هاي إن أنا كتشبينين مقالة أتشوكته مقالة أنا هين وسؤال استحاض وبركة حكته إن أتكو أفرطو صح معها وهي مركز طو برية قلبي الله كلا دقاقه دقيقة ذا ودحين يا حقي دعيتان كي قرح ذا مقالة أتشوكته أذان كذا إن أتكو أفرطو أيا ونايس وحيد هذا تضباطن كيلومتر بشن دقيقة ما لها سايس بدله وأقول دوان مركز مقالة أتشوكته أذان كذا
inaad ku xisaabtanto ayaa saxa su-aashaa kale waa su-aal iska fudud hadday afur guriga ku samaysanayaan iyo haddii ay masaajidka la tegayaanba waxaa muhiimahun qofku inuu soomka wakhtigiisiina dhammeeyo degdegna uu afuro marka gabalku u dhaco ama masaajidka ha ka afuro ama xaafadda ha ka afuro taasi wax macno sii ridana maaha su-aashan kale aad bay u culus tahay ee sheegaysa anigoo musaafira haddaan imaado xaaskii oo sooman ma ka jabin karaa soomkii sax miyay idinla tahay maya waa arrin qalada wey dembiya macnaa iyadiioo sooman inuu idhaahdo galmaan samaynaynaaye soomkii baan kaa jebinaya isaguna waa dembiile iyadiina waa dembiile marka iyadii waxaa lagu leeyahay inay 2 bilood soo soonto oo kafaara gudkiya soona qallayso maalinka ah marka waxaa soo dembiya miskiinadda ha u horseedine meelahaaga iska warwareeg inta gabalku dhacayo wallahu aclam جزاك الله خيرا قيبت لبعض سؤالها فضيلة الشيخ إلهي سبحانه وتعالى كعب المريو سؤال شو الرئيسة وحوليه هاي الشيخ واختيجي أما ساعدي أي أمورا هكذا نجومنا وتكون كرابلي صلاة الليل كا نقوم كرتوا واختيجي وكبه جن حين جو إلهي سبحانه وتعالى سودجو سمر كا أم واختيجي قيمها بدن وافق قبولي هاي su-aasha labaad gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh qofka dumarka ahi haddii ay soo gasho masaajid iyadoo weli aan la aqiimin keligeed ma iska tukan kartaa kadibna ma iska tegi kartaa mise haddii ay masaajidka timaado jamci ayaa gabadha ku waajibaya su-aasha saddexaad waxa uu leeyahay ninkani suuqyada hargeysiya ganacsiga inta badan waxa ka dhaca inamada firfircoone ka shaqeeya in markaa qof kale u yeedho marka xilay diintu maxay ka qabtaa in qof meherad ka shaqeynaya lagu yiraahdo kaalay oo anaga noo shaqee waxaan ku siinaynaa lacag ka badan taad ka qaadato meesha aad ka joogto su-aasha afraad waxa uu leeyahay ninkan sheekh nin ayaa waxaan amaahiyey lacag bir ah lacagta birtu ahina way markaa qiimo dhacaysaa marka haddaan ku kala qaadano buu leeyahay maalintii aan lacagta kala qaadanaynay wixii ay joogtay maxay shareecadu ka qabtaa su-aasha ugu dambaysa gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh waxaan nahay arday jaamacadeed jaamacadduna waxay leedahay meel macmacaana ama cafeteria waxa ka shaqeeya rag waqtiga salaada markaa habluhu meheradda dhexdeeda ayay ku tukadaan iyagoo markaa raggiina jooga ama soo gelaya oo baxaya maadaama raggaasi ay ajnabi naga yihiin salaaddii ma noogu ansaxaysa inaan halkaa ku tukanno su-aasha hore waktiga tahajudka waxa weeyaan habeenkii marka laga dhigo 3 meelood waktiga u fiicani waa meesha dambe labada iyo wixii ka dambeeya ayuu athuluthu layl alakhiir waktigeenan dhexe marka laga inaga inteenan dhulbaraha ku nool habeenkii 12 saacadood ama 12 saacadood meelaha haduu noqdo labada laga bilaabo ilaa salaada subax intaasuu noqon karaa waktiga thuluthka dambe ruuxan dumaraha tilmaamaysa markay masaajidka soo gasho ma iska tukan karaa way iska tukan kartaa oo jamcu kuma waajibaha dumarka laakiin waxa fiican inaad jamca ka faa'iidaysato ila waa 25 darajo ama 27 darajo marka mushkiladku cuslaynayso aad la degdegaysa haddaanay jirin jamca iskala tuko oo darajooyinka badan iyo ajriga qaado gabadha si kuma waajibaha jamcu dadka meel ka shaqeynaya in qof kale uu kala baxo oo yiraahdo inakeen oo iskaga soo bax sax ma aha waana arrin aan wanaagsanayn waana laga yaabaa adigana inuu mid kale kala sii baxo sarifka aan la kala qaadanin lacagta raydka maanta ama waqtiga maanta qiimaha lacagtu intay marayso inoogu sii qor waa qalad sarifka wuxuu shardi ka dhigay rasuulku sallallahu alayhi wasallam labada lacagayo ee la isku sarifaya kala duwan in imika la kala qaato laakiin waxa ku kala iibsateen midalan dollar shilin baa ku kala iibsateen markaas oranaysa dollar igu sii qor hadhowto markaan soo noqdo intaasoo dollar un baan kuu keeniyay maadaama shilinku socsoconayo waa qalad waayo waxay israaciseen isku bedel
ayaa samaysteen aan waxba la kala qaadan labadii lacagayow la kala qaadan marka shilinkaad aad wax kaga iibsatay baad kusii qoraysaa hadhow marka uu kuu keeno shilinkiina dee waa kala bedelan kartaa waxaynu ku soo ururinaynaa jawaabta laba lacagayo oo kasta oo la isku bedelayo ama isku mid ha ahaadeen ama ha kala duwanaadeena waa in marka la kala qaataa salaada aynantaasi tilmaantay inay dukaanka ku tukanayso way ku tukan kartaa hadduu qof ajnabi joogana waa inaanu cawradaada arag haddii cawradaadu ay muuqato inuu ajnabigu arkaana waa ka xaaraan salaaduna way kaa buraysaa haddii cawradaada qayb ka midii muuqato cawrada gabadhuna jidhkoo dhan weeye marka laga reebo intaa wejiga iyo intaa gacmaha laga faraxasho intaa marka laga reebo jidhka cagiibaa cawro ah gacmihiibaa cawro ah lugihiibaa cawro ah intaa waa inay wada qariso marka haddii halkaa ku tukanaysaan oo saf ku jirtaan cawradiinnuna qarsoon tahay salaadii wax dhibahoo uu idinku keeni karayaa ma jiro eegiddu qofka ajnabiga idin eegayaa laakiin cawrada in la asturaabaa waajiba waanay dhacdaa dumar badan oo salaada tukada inaanay cawrada wada qarinin dumarka waaweyn ha u badnaadaan oo caguhu iska muuqdaan ama qoorta meelaha qaarkood ama gacmahan markay sidaa tidhaa gacmihii day iska bannaan yihiin marka cawrada ha la asturo wallahu aclam jazaaka allah khayr fadiilata sheekh qaybta ugu dambaysa su-aalaha wiil dhalinyaraha wuxuu leeyahay waxa aan ku noolahay dalka belarusiya mararka qaarkood markaa niman dhalinyaraha baanu doodnaa oo arrimaha diinta runtii aada uga hadhadla marka wuxuu uhi sheekh su-aasha aan doonaya waxa weeyaan xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma waxa uu fasiraad iyo tafsiir u yahay kitaabka qur-aanka oo keliya mise sidiisa ayuu waxay taagan u yahay oo isaga ayaa isaguna usii baahnayn lasii fasiro waa su-aasha koowaad su-aasha labaad gabadh ayaa soo qortay waxay ku nooshahay dalkaas waxay tihi gabadhaanu saaxiib nahay oo qurbaha ku kortay ayaa waxay isticmaashaa daroogada loo yaqaano xashiishka ama xashiishada loo yaqaano jirkeeduna wuu bartay oo uu la qabsaday ismana bedelo marka bishan barakaysan ee ramadaan ayaa iyadoo soomaysa goor habeennimo ay xashiishadii isticmaashay subaxiina way soontay oo way tukatay markaa soonkeedii ma laga aqbalayaa oo ma ansaxayaa bay leedahay su-aasha ku xigtaa waxa uu leeyahay saa-ilkani waxaan deganay wadamada yurubta waxaanaan jecelay maalin walba maadaama bil khayr badan ugu jira inaan sadaqo la baxo laakiin dad muslimiin oo dawarsanayay inta badan ma arko markaa sadaqadii ma ku ansaxaysaa gaalkii dawarsanayey ee wadooyinka fadhiyey ma siin karaa buu leeyahay su-aasha afraad gabadh baa soo qortay waxay leedahay sheekh waxaan loo yaqaano qalin sunnaha ama indhakuusha ama waxyaabaha la midka ah gabadhu ma ku bedeli kartaa qaabkii ay lahaayeen sunnayaasheedu si kumeel gaadh ah sida waxaan make-upka loo yaqaano oo kale iyadoon waxba bedelin mise waxay soo gelayeen xadiidkii dumarkii markaa khilqadooda iyo abuurkooda wax ka bedelayay su-aasha ugu dambaysa gabdho arday ah oo dhul gaaleed jooga ayaa soo qoray waxay leeyihiin waxaanu la degannahay hostelka ama meeshaanu degannahay gabdho kale oo markaan muslimiin ahayn waqtiyada marka aanu isticmaalayna xamaamka anagoo weysaysanayna waxay kaa soo horbaxayaan adigoon asturnayn ama timo qaawan ama waxyaabaha la midka ah dumarkaasi gaalada ah marka miyay weysadayadii iyo salaadayadii iyo cibaadadayadii wax u dhimaysaa in markaa anagoon asturnayn ayna arkaan dumarkaasaan muslimaadka ahayn su-aasha hore xadiidka iyo qur-aanka labadaba waa waxyi rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu taa ka warramaya wuxuu ihi haddii wakhtigu sii dheeraado waxaa laga yaabaa qof dhergay oo sariirtiisa iskaga jiifaa inuu yidhaahdo annagu qur-aankun baanu qaadanaynaae xadiis ma naqaano ogaada buu nebigu ihi innamaa uutiitu lqur'aana wa midlahu macah war qur-aankana waa laysiiyey waxyi kaloo la midana waa laysiiyey marka sida loo daliishanayo qur-aanka ayaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagana loo daliishanayaa waa xadiidka sugan weeye ee saxiixa ama xasanka ah tafsiirna wuu u yahay xadiidku qur-aankana tafsiir buu u yahay siduu ilaahay ba yihi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh waanu kugu soo dejinnay qur-aanka adigoo dadka u fasiraya su-aasha dadkaa dabaddu ay soo qoreen xashiishadda iyo soomka xashiishadda in la isticmaalo waa xaaraan waa dembi weyn
waa mukhadaraadki waxyaabihii qofka maandooriyaha ee caqligiisa doorinaya wey. dunuubta waaweyne kabaa'irta ah ayaa ay ku jiraan waxaasoo la isticmaalo iyo khamrigiiba iyo maandooriye kastaaba. haddii laakiin qofku marka uu waxaa isticmaalo xalay oo kale soo isticmaalo uu soomo isaga oo caqligiisu caadiya oo aan waxba ka bedelayn oo miyir qaba, soomkiisi wuu ansaxayaa. waayo soomku uu ka ansaxayaa qofkii miyir qababa. laakiin dee waxaa la ogsoon yahay qofku hadduu xaaraan isticmaalayo cibaadana gudanayo, cibaadadiisii hadday buri weydo xataa ajrigeedu wuu yaraanayaa oo wuu shiikhayaa. qof xaaraan ku dhex jira oo cibaado gudanaya ajrigiisii wuu yaraanaya haddii xataa cibaadadu ay u ansaxdo. su-aashaa kale ahayd nin gaala sadaqo ma ku sadaqaysan karaa? hadduu baahan yahay waad ku sadaqaysan kartaa. ilaahay baa wuxu uhi wayudcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira. muslimiinta markuu ilaahay ammaanaya wuxuu ku ammaanay masaakiintae wax siiyaan, raashinka ay siiyaan, iyo qofka gaalka ah ee maxbuuska ah ee xidhan ee muslimiinta ku dhex xidhan. marka gaalkii baahnaa waa la siin karaa, ajrigiisiina qofkii waa leeyahay. laakiin waxaynu ogsoonnahay dee intaasoo ummadoo islaam ahoo meel walba joogto walaalahaagaa soomaalidii ka mid yihiin baa baahan. gaalkaa dowladdiisa dhex jooga waxba ha kula ciirinee bulshada baahan ee walaalahaaga isku soo dardar oo u soo dir. way isku midna maaha sadaqada la siinayo qofka gaalka ah iyo ta la siinayo qofka muslimka ah. waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiid sugan waxa uu ku yidhi walaa yaakul dacaamaka ilaa taqiyu. raashinkaaga yuu cunin qof ilaahay ka cabsanaya mooye qof kale. gabadhanina weydiisay xawaajibka ama sunnayaashiiya wixii la mid ah. sunnayaasha marna waa la qoraa marna waxbaa la mariyaa. tan marintu dhib maloo dee waabay indhakuushi baa la marin karaa. tuu rasuulku diiday sala allahu calayhi wasalam waxa weeye qoritaanka la qorayo sunnayaasha ee qofku sidii ilaahay u abuuray si aan ahayn uu isku dayay inuu ka dhiga bil oo kale iyo wixii la mid ah. haddii aan dee ceebi jirin mar walba wixii ceeba qofku inuu jidhkiisa ka hagaajiyo waa loo ogolyahay. hadday sunnayaashii bataan oo indhaha ay soo galaanoo dee gas weyni jiro qofku wuu iska hagaajin karaa. iyadoo wax dhiba aanay ku haynin inuu qorqorota la diidaya nebigu nacdalay waa taa calayhi salaatu wasalaam. su-aasha u dambaysa ahayd cawrada gabadha muslimadda ah iyo gabadha gaaladda ah macnaha ma eegi karaysaa mise waa maya? ma eegi karayso cawradaada gabadha kaafiradda ah. waayo waxaa laga yaabaa qof kale inay kugu soo hogaamiso. marka waxaa daruuriya ama laga maarmaana inaad cawradaada ka asturto gabadha gaaladda ah ee laga yaabo gaal yaroo kale inay iyana kuu soo tilmaanto oo jidhkaaga ay u soo sifayso oo ay tidhaahdo gabadhaasi waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa. halkaa fitna ay kaaga soo furanto. labada jinsi kolka la eego jinsiga dumarka iyo jinsiga ragga ee cawradoodu isku mid maaha waa la ogsoon yahay. laakiin haddana markay fitna laga baqayo dumarka qaarkood oo sida kuwa dee aan islaamka ahayn cawrada inay gabadhu ka qarsato weeye siday ninka ajnabigaaba uga qarinaysa ama inta ay maxramkeeda ka qariso in la eg waa inay iyadana ka qarisaa. wallahu aclam. jazaaka allah khayr sheekhana waxaa jira waraaqo sidii barnaamijkaynu bilaabnay runtiina soo gaadhayay dad xanuunsanaya, dad ka dhibaataysan yihiin, dad ka xidhan yihiin iyo qaar ka mid a. sidaa awgeed waan isu ururinay maanta. markaa waxay soo codsadeen runtii dadka loo duceeyo ilaahay subxaana wa tacaala khayr ku siiyo. intii bugta allaha caafiyo, cudurkana caafimaad allaha ugu bedelo. dad badan baa qofba meel ka cabanaya, cabashadiisa allaha ka dulqaado, cidhiidhiga allaha ka dulqaado, culayska allaha ka dulqaado, cafiskiisa caamka allahayna siiyo, soomkana allah inaga aqbalo, salaad iyo cibaadaadko dhanna allah inaga aqbalo, waxaynu haynana allah inoo barakeeyo, waxaynu ku hamiyeyna khayr lana allah ina waafajiyo. sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi waslem. subxaana